Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this particular video, let us discuss about what is financial market and what are the functions of financial markets and why financial market is important. Financial market. So first let us understand what exactly is financial market. Financial market can be referred to as those centers and arrangements which facilitate buying and selling of financial assets, financial claims and financial services. So it is a center or arrangements where two people meet. One is buyer and one is seller. But what do they sell and buy? They sell and buy the financial assets, the claims and financial services. ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈಯರ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇಬ್ರು ಬಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಬೈ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So, simple words. If you have to tell in a simple words, it is a market where people trade financial securities and derivatives. So, a place where many people come and they do the trading. What is trading? Trading is simply buying and selling. ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ನಾವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಷಿಯಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನೇನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎನ್ಶೂರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, isn't it? Now, financial market, so what happens is we have huge amount of resources, financial resources, isn't it? But those financial resources have to be properly utilized. ಆ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಥ್ರೂ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಡ್. Now there are two people. A person is an investor, B person wants the fund. What happens? They both need a place. Okay, there is a gap between both. That gap is bridged by the financial market. ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯ ಅಂತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಅಂತರವನ್ನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, suppose if you want to invest in any of the company, you want to know the performance of the company, you want to know the position of the company, whether the company is making huge amount of profit, isn't it? So we need certain information about the company, and that information is provided by the financial market. ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಸೊ now what happens, it is not that only you people are trading, there is lakhs together of people trading. So the trading cost comes down, transferring cost comes down. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಜನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೆಪರೇಷನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ financial securities. So there are n number of financial securities, different types having different characteristics and features. Those are all separated and distributed by the financial market. ಈಗ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಚರ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, they help in reducing the risk of trading of financial securities. So what happens? Financial market is providing the complete information about the market conditions of a company. So whether the company is making good profit or not. So you know in which company to invest. Like if you invest in certain company, the risk is more or less. So you keep that risk factor in your mind and trade. So this financial market helps you to reduce the risk. So
ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಡೆತ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್. So the fund is not getting wasted, so it is getting compounded, isn't it? You invest and you get a profit or a return on that. It helps in the economic growth of the country also. This is the functions of financial market. Next, let us speak about need and importance of financial market. First one is mobilization of savings at large scale. Now, simply if you keep money at home, it doesn't give you any profit. So that only you have to invest in very productive areas so that you get a high rate of return. So this financial market is needed, or it is important to mobilize the savings at a larger scale. ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರೋ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ ಯು ದಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಬೈಯರ್ ಅಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಲರ್. ಅವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್, ಒಂದು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆರ್ ಮೀಡಿಯೇಟರಿ. Next is it disseminates efficient market information for its participants. Now, I am a trader. For me, the financial market provides complete information about the company. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಟ್ರೇಡರ್. ನನಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ, ಯಾವುದು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. They provide operational efficiency such as simplified procedures and less settlement. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬೇಗ ನಮಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಹಳ ಈಸಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ತರನೇ ಹಲವಾರು ಜನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ಜನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ಜನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಬೆಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ದೇರ್ ಬೈ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಫಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಫಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನೀಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಮನಿ ಇನ್ ಅ ಕಂಪನಿ, the company gets fund, so that is nothing but the capital, so it helps in easy capital formation for the company. This is why we need financial market. The next topic which we'll be covering is classification of financial market. Financial market can be classified into two types. One is money market and another one is capital market. Financial market na ಎರಡು ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. So first let us see what is money market. So money market andre it is a short term market for short term loans or financial assets. Short term ಅಂದ್ರೆ within a year, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಲಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. So it is a market for lending and borrowing short-term funds. So short term, and within 1 year, maturity period is less than a year. So that type of borrowings or lending of loans, those are all comes under money market only. So it deals with a substitute of money or near to the money like trade bills, promissory notes, government papers drawn for a short period, not exceeding 1 year. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮನಿ ಆರ್ ಮನಿ ಇಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಯರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ 1 year.
ಈ ಒಂದು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. 1 ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು 1 ವರ್ಷವನ್ನ ಮೀರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೌ ಲೆಟ್ us discuss about capital market. It is a market where buyer and seller engage in trade of financial securities like shares, debentures, bonds, etc. So market for long-term securities. So here when we speak maturity period, maturity period is more than a year. So in capital market, maturity period is more than a year. So whereas in money market, it is less than a year. Capital market, it is more than a year. So in capital market, the buyer and seller engage in the financial securities like trade, like shares, debentures and bonds. So money market ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೋ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಾಂಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೈಯರ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಇಯರ್. ಆ ರೀತಿಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಯರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ವೆರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುವಂತಹ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಇಯರ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದು 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So this is all about the introduction of financial market. Hope you have understood very well. In my next video, I'll come back with more concepts of this particular chapter. Thank you for watching the video. I'll come back with the next video.